नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. निर्वासित नेत्यांच्या समावेशावरून काँग्रेसमध्ये फूट. फेरप्रवेशाच्या विरोधात शहरात आंदोलन. संपूर्ण जिल्ह्यात भव्यपणे मे दिन साजरा. अनेक कार्यालयावर लाल झेंडे फडकवले. जेवीव्ही अंतर्गत उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराची सुरुवात. विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा असे म्हणणारे पाहुणे. प्रश्नार्थी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणणारे सार्वजनिक कौ. देशात ही धोरणे अवलंबत आहे हे योग्य नाही असे म्हणणारे निसर्ग कवी. आजच्या सविस्तर बातम्या. ट्रिपल-एस म्हणून ओळखला जाणाऱ्या नेत्यांना आणि पक्षातून निलंबित केलेल्या असंतुष्टांना काँग्रेस पक्षात पुनर्स्थापित केल्याने संताप भडकला. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मदतीला आलेले चिंता व्यक्त करत गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षविरोधी कृत्य केल्याबद्दल पक्षातून निलंबित केलेल्यांना असंतुष्ट नेत्यांना परत घेणे हे योग्य नाही आणि त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली. शहरातील RS गार्डन जवळ तंबू ठोकून निषेध करण्यात आला. DCCचे माजी अध्यक्ष साजिद खान, TPCCचे सरचिटणीस गणरस सुजाता आणि माजी बाजार समितीचे अध्यक्ष अल्लुरी संजीव रेड्डी यांनी त्यांच्या विरोधात ही घोषणाबाजी केली. तर आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे चाहते, नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले. तर ते संपूर्ण मतदारसंघातून मोठ्या संख्येने बाहेर पडले होते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उमेदवारीला विरोध करणाऱ्या आणि पक्ष सोडवण्यानी संजीव रेड्डी यांना बंडखोर म्हणून उभे करून काँग्रेसच्या पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले. त्यांनी भाजप आणि BRSची समन्वय करून काँग्रेस पक्षाचा विश्वासघात केल्याचे ते म्हणाले. शिवाय TPCCचे अध्यक्ष आणि CM रेवंत रेड्डी यांचा कठोर शब्दात अपमान तर होतोच, पण आमदारकीची तिकिटे पैशासाठी विकली गेल्याची टीकाही केली जात आहे. हे खरे नाही का? तर त्यांनी हे विचारले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मागासलेले पाऊल न उचलता जनतेच्या आशीर्वादाने निवडणूक लढवली. यापूर्वी कधीही न मिळाल्याने मताधिक्याने विजयी होऊन आपण धाडसी नेता बनलो असल्याचे ते म्हणाले. तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वजण एकत्र काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. CM रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तेव्हा त्या 3 नेत्यांनी साजिद खान, संजीव रेड्डी, सुजाता यांनी पक्षाची निर्लज्जपणे विश्वासघात केला. त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याची टीका झाली. 6 वर्षापासून लागू करण्यात आलेली ही स्थगित नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवावी अशी खुलेआम मागणी करण्यात आली. तर गरज पडल्यास सामूहिक राजीनामा देऊ असा इशाराही त्यांनी दिला. నిన్న మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినటువంటి గణరస్ సుజాత గారు గాని, సంజీవ్ రెడ్డి గారు గాని, మరి అదే విధంగా సాజిద్ ఖాన్ మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఓటమే మా ప్రధాన లక్ష్యమని ముందుకు సాగి రెబల్ అభ్యర్థిగా KTR తో ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకొని, ఇక్కడ జోగు రామన్నతో మాట్లాడుకొని ఇలా సంజీవ్ రెడ్డి గారిని రెబల్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేయించి మీరు ముగ్గురు కష్టపడ్డా మీకు వచ్చిన ఓట్లు 1900. అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని గందరగోళానికి గురి చేయడానికి మీరు ఆనాడు ప్రయత్నించిండ్రు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మీద దుష్ప్రచారం మీరు చేసిండ్రు. ఇవాళ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గత 5 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఎవరు సాధించినటువంటి ఓట్లు కార్యకర్తలందరి సహకారంతో 48,000 ఓట్లని ఇలా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సాధించిందంటే ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకోమని చెప్పి వారికి నేను వలుకుతా ఉన్నాను. సుజాత గారు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు, సాజిద్ ఖాన్ గారు, ఆనాటి PCC అధ్యక్షుడు, నేటి ముఖ్యమంత్రి, నేడు కూడా PCC అధ్యక్షుడైనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద మీరేం మాట్లాడారు ఒక్కసారి
ఆ వీడియోలు చూసుకోండి. మీది మీకు సిగ్గు అనిపించడం లేదా? ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉంది, పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఆనాడు మీరు మాట్లాడిన మాటలు తడి గుడ్డతో రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నాయకుల గొంతులకు వస్తున్నారని చెప్పావు. రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో సర్వనాశనమైందని చెప్పిండ్రు. ఇవాళ మీకు అతని నాయకత్వంలో మీరు ఇవాళ వస్తున్నారంటే మీది మీకు సిగ్గు అనిపించడం లేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇవాళ మా కార్యకర్తలందరూ, నియోజకవర్గంలోని కార్యకర్తలందరూ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఒకటే చెప్పిండ్రు, సార్ మిమ్మల్ని వస్తే పని చేయం, మేము ఇలా పార్లమెంట్ అభ్యర్థి ప్రచారాన్ని కూడా ఎక్కడికక్కడ నిలిపేస్తున్నాం, మేము ప్రచారంలో కూడా పాల్గొనమని చెప్పి ఇవాళ నియోజకవర్గంలోని కార్యకర్తలు వందలాది మంది వచ్చి ఇక్కడ నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా వారి మీద 6 ఏళ్ల బహిష్కరణ ఏదైతుందో దాన్ని యథావిధిగా కొనసాగేంత వరకు దశల వారీగా పోరాటం చేస్తాం. అవసరమైతే రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయడానికి కూడా అందరం सिद्धंगा ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पक्षश्रेष्ठींनी आणि मदतीकरणाने 6 वर्षासाठी हद्दपार झालेले साजिद खान, सुजाता आणि संजीव रेड्डी यांच्या काँग्रेस नेत्यामध्ये पुन्हा सामील होण्याविरोधात आंदोलन केले. तर मतदारसंघाच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या संख्येने लोक आले आणि काळजी करू लागले. तर त्या तिघांच्या फोटोसह पुतळ्याचे दहन करून त्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विधानसभा निवडणुकीत पाठ फिरवणाऱ्या रद्दहारांना कसे समजावून सांगार असा प्रश्न त्यांनी केला. तर त्यांनी ज्येष्ठांना पुनर्विचार करून निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या चिंतेने काँग्रेस पक्षात पुन्हा एकदा असंतोषाच्या ज्वाला दिसू लागले आहे. तर तिन्ही नेत्यावर उठलेले निलंबन चालू ठेवावे आणि पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परत घेऊ नये असे आवाहन त्यांनी नेतृत्वाला केले. तर अन्यथा चिंता वाढेल असा इशारा त्यांनी दिला. नगराध्यक्ष गुडपेल्ली नागेश, काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या गिम्मा संतोष, पक्षाच्या महिला अध्यक्ष मणिकटला आशम्मा, नगरसेवक दर्शनाला लक्ष्मण, साई प्रणयी, जफर हुसेन, आनंद, नेते बैनवार गंगारेड्डी, महिला नेत्या संगीता, सोनी आदी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ద్రోహం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఓటమే ప్రధాన లక్ష్యం అని చెప్పి ముందుకు సాగి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ బీఆర్ఎస్ తో కుమ్మక్కై ఇవాళ అటువంటి నాయకులు ఈ రోజు నిస్సిగ్గుగా సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం ఈ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ ఎక్కడికక్కడ ఇంకా ఇది మొదటిది ఇంకా ఆరంభం మాత్రమే. దశల వారీగా వారి మీద ఉన్నటువంటి 6 ఏళ్ల సస్పెన్షన్లు, వారి మీద ఉన్నటువంటి 6 ఏళ్ల బహిష్కరణను యథావిధిగా కొనసాగించే వరకు ఈ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరం గట్టిగా పోరాడతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇంకొకటి, ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలో ఈ విధంగానే ఎవరిని సంప్రదించకుండా మిర్యాలగూడ మున్సిపల్ని చేర్చుకుంటే తిరిగి యథావిధిగా సస్పెన్షన్ విధించినటువంటిది సంఘటనలు కూడా ఇవాళ పిసిసిలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ సంఘటనలు కూడా
మేము పిసిసి దృష్టికి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులను తీసుకెళ్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఆదిలాబాద్కు చెందిన తాజిద్ ఖాన్, గండ్ర సుజాత, సంజీవ్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీని ద్రోహం చేసినటువంటి వారు ఆ రోజు ఎన్నికల్లో, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసి రేవంత్ రెడ్డి మీద అనేక దుష్ప్రచారాలు చేశారు. మా అటువంటి సీనియర్ కార్యకర్తలం ఇలాంటి వారు చేయబట్టే మేము నష్టపోతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఇక్కడ ఊడగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిండ్రు, గతంలో కూడా చేసిండ్రు. వీళ్లకు పార్టీ టికెట్ అధిష్టానం ఇస్తే మేమంతా పనిచేయాలన్నట. వేరేళ్లకు పార్టీ టికెట్ సర్వే చేసిన తర్వాత కూడా పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారు. మా అటువంటి వాళ్ళు నష్టపోతున్నాం. అధిష్టానం ఖచ్చితంగా गुर्तिंचाली. వీళ్ళ सस्पेंशन एत्ती परिस्थितीला एत्तीवेयद्दू. कामगार दिनाच्या निमित्ताने आदिलाबाद जिल्ह्यात मे दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला. अनेक कार्यालयावर लाल झेंडे फडकवले. त्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी आणि 8 तास कामासाठी लढताना मरण पावलेल्या कामगारांना कामगारांच्या बलिदानाचे स्मरण केले. त्यांनी त्यांच्यात लढ्याची भावना पुन्हा जागृत करून त्यांच्या हक्कासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. जिल्हा मुख्यालयातील CPM कार्यालयात मे डे मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला. पक्षाच्या जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश यांनी लाल झेंडे फडकवून कार्यकर्त्यांना मानवंदना दिली. 8 तास कामाच्या दिवसासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असेही ते म्हणाले. Select. Order. Select. Agenda. Ardillali agenda. Aikata. Ardillali agenda. నశించాలి మతోన్మాద. ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం మేడే 138వ దినోత్సవం సందర్భంగా దేశ కార్మిక వర్గానికి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ మార్క్సిస్టు CPM తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నాడు 8 గంటల పనిదినం కోసం 1886 మే 1వ తారీఖు నాడు అమెరికా దేశంలోని షికాగో నగరంలో చేసినటువంటి పోరాట ఫలితంగా నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 గంటల పనిదినం అమలవుతూ ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మన భారతదేశంలో 8 గంటల పనిదినాన్ని కాస్త 12 గంటల పనిదినానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచింది. అట్లనే కార్మికులు స్వాతంత్రం కన్నా ముందు, స్వతంత్రం తర్వాత అనేక పోరాటాలు చేసి కార్మిక హక్కుల్ని సాధించుకుంటే ఆ హక్కులన్నింటినీ మొత్తంగా కాలరాసి యజమానులకు అనుగుణంగా కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేసి యజమానులకు అనుగుణమైనటువంటి చట్టాలని రూపొందించింది. సమ్మె చేసే హక్కును, పోరాటం చేసే హక్కును, సంఘం పెట్టుకునే హక్కును, PF, బోనస్ లాంటి హక్కుల్ని పూర్తిగా కాలరాసి యజమానులకు అనుకున్నటువంటి చట్టాలని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేసింది. ఇది దుర్మార్గం. ఇది మేడే స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. ఈరోజు మేడేను కూడా కించపరిచేటట్టు లేదా మేడేను చిన్నగా చేసి చూపేటట్టు ఈ రోజున బీజేపీ కానీ RSS భావజాలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మేడేను కాకుండా ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మేడేను తక్కువ చేసి చూపించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది వర్గ పోరాటాలకు సంబంధించినటువంటి పోరాటం. ఈ పోరాటాన్ని ప్రపంచ కార్మికులందరూ కూడా స్వాగతిస్తున్నటువంటి పోరాటం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం తగినటువంటి బుద్ధి తెచ్చుకొని భవిష్యత్తులో కార్మిక వర్గ హక్కుల కోసం పనిచేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. లేకపోతే వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో కార్మిక వర్గం బీజేపీని ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి పిలుపునిస్తాం. CITUनेही हा सोहळा मोठ्या थाटात साजरा केला. तर मे डे हुतात्म्याच्या भावनेने कामगार प्रश्नावर लढूया, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी आणि लोकविरोधी धोरणे अंमलवणाऱ्या भाजपचा पराभव करूया. CITU कार्यालयात तसेच रिम्स येथे लाल झेंडे फडकवून लाल सलामी देण्यात आली. CITUचे जिल्हा सरचिटणीस अन्नमुल्ला किरण यांनी कामगार वर्ग एकजुटीने वाढवला पाहिजे अशी घोषणाबाजी केली. कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कामगार संघटनांवर आरोप केला आहे की भारतीय कामगार वर्गाने अनेक बलिदान देऊन लढवलेले 44 कामगार कायदे कॉर्पोरेट दर आणि कंपनी मालकांसाठी वरदान ठरले आहे.
ते म्हणाले की 4 लेबर कोड लागू करण्यात आले असून 8 तासाचा कामाचा दिवस हा 12 तासाचा करण्यात असून कामगाराच्या श्रमाचे शोषण करून त्यांना गुलाम बनवण्याची धोरणे ही आखली जात आहे। येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी कामगार वर्गाला आवाहन केले। వర్ధిల్లాలి కార్మిక కర్షక పోరాటాలు ఎర్ర జెండా భారతదేశ కార్మిక వర్గానికి ప్రజలకు రైతన్నలకు 138వ మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। పని గంటల కోసము అదేవిధంగా కార్మికులకు కనీస మౌలిక సౌకర్యాల కోసం కనీస వేతనాల కోసం 1886లో పే మార్కెట్లో రక్తం చిందించిన కార్మికోద్యమ అమరవీరులను స్మరిస్తూ ఈ మేడే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు 1886 రోజుల్లోకి తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ ప్రభుత్వాల కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తూ ఉన్నాయి। కార్మికులకు 8 గంటల పని దినాన్ని దూరం చేసి 12 గంటల పని దినాన్ని ఈరోజు పెంచుతూ కార్మికులను శ్రమజీవులను దోపిడీ చేసే విధంగా విధానాలను అవలంబిస్తూ ఉన్నాయి। అనేక సంవత్సరాలుగా 1926 నుండి భారతదేశ కార్మిక వర్గం అనేక పోరాటాలు త్యాగాలు చేసి సాధించుకున్న 44 కార్మిక చట్టాలను పూర్తిగా కార్పొరేట్లకు కంపెనీల యజమానులకు చుట్టాలుగా మార్చేస్తూ కార్మికులకు ఉపయోగపడే అంశాలను సవరిస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చారు। ఆ 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలనేది ఈరోజు భారతదేశ కార్మిక వర్గం సంయుక్తంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది। మరోవైపు కనీస వేతనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ ఉంటే 178 రూపాయలు ఉంటే సరిపోతాయని చెప్పేసి ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం వేతనాలను సవరించట్లేదు। కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి కార్మికునికి చెల్లించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కారు చౌకగా కార్పొరేట్లకు అప్పనంగా అమ్మేస్తూ ఉన్నారు। ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రభుత్వ రంగంలోనూ ఉంచి వాటిని బలోపేతం చేసి వాటిలో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేసి భారతదేశ యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। విద్యా వైద్య రంగాలను బలపరచడం ద్వారా భారతదేశ అభివృద్ధికి బాటలు వేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఈ 138వ మేడే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు గుడ్డలు పెట్టుగా ఈరోజు కార్మిక వర్గం ఈ విధానాలను ఓడించేందుకు ప్రతిజ్ఞ బూనాలని చెప్పేసి మేము పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। ఏదైతే ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలు రెచ్చగొడుతూ కులం పేరుతోటి మతం పేరుతోటి రాజకీయాలు చేస్తూ కార్మిక వర్గాన్ని రైతన్నలను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్న రాజకీయాలను ఈ రానున్న ఎన్నికల్లో కార్మిక వర్గం కర్షకులు ప్రజలు ఐక్యంగా బొందపెట్టాలని ఈ సందర్భంగా వీరందరికీ పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। शहरातील CPI कार्यालयातही मे दिन साजरा करण्यात आला। पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांच्या हस्ते ध्वजाचे अनावरण करून कार्यकर्त्यांसह कार्यकर्त्यांना अभिवादन करण्यात आले। ते म्हणाले की 1886 मध्ये 8 तास कामाच्या दिवसासाठी कामगाराच्या शोषणाविरुद्ध ज्या कामगारांनी आपले रक्त सांडवले त्यांच्या रक्तातून लाल ध्वजाचा जन्म झाला। ते म्हणाले की जातीतील कामगार वर्गाच्या संघर्षाचे होकायंत्र बनलेले आहे। भारतातील आजचे राज्यकर्ते कामगार वर्गाला 1886 पूर्वीच्या काळात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहे। 12 तास कामकाजाचा दिवस कायदेशीर करण्यात आला आहे, तर युनियन बनवण्यासाठी अधिकारापासून संप करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे, तर कामगार कायदे बदलले गेले आहेत आणि कामगारांना पुन्हा मजुरी गुलाम बनवण्यासाठी कामगार संहिता लागू करण्यात आले आहे। या कामगार संहिता रद्द करण्यासाठी त्यांनी कामगार वर्गाला मे डे हुतात्माच्या भावने संघर्षाची तयारी करण्याचे आवाहन केले। ప్రజా పోరాటాలు ప్రజా పోరాటాలు విప్లవం ప్రపంచ కార్మికులారా మేడే 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 ప్రపంచ కార్మికులారా ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిపిఐ కార్యాలయంలో 138వ మేడే జరుపుకుంటా ఉన్నాం। ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జెండావిష్కరణ జరిగింది। నేడు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆనాడు ఆ రోజు 8 గంటల పని దినం కావాలని చెప్పేసి పోరాటాలు చేస్తే అమెరికా సామ్రాజ్యవాద ప్రభుత్వం కుట్రలు అన్ని కార్మికుల్ని వేలాది మందిని కాల్చి చంపడం జరిగింది। తుపాకులతోటి తూటాలతోటి చంపితే ఆ రక్తం మడుగులో ఒక నాలలాగా ఒక వాగులాగా ఒక చిన్న సముద్రంలాగా పారుతూ ఉంటే ఆ సముద్రంలో ఆ రక్త సముద్రంలో రక్తపు డేరులో రక్తపు నాళల్లో
కార్మికులంతా కొట్టుకపోతూ అలాంటి పరిస్థితిలో ఆనాడు ఒక కార్మికుడు కొద్దిగా కొర్రివారంతో కొద్దిగా పానంతో చొక్కా తీసి రక్తంలో ముంచి ఎత్తేసిన జెండానే ఇవాళ ఎర్ర జెండా ఇవాళ ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చింది. ప్రపంచ కార్మికుల ఐక్యత ఉన్నదంటే 135 సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచంలో అనేక కమ్యూనిస్టు దేశాలు కార్మిక రాజ్యాలు వస్తున్నాయంటే ఆనాడు చికాగో నగరంలో అమెరికా సామ్రాజ్యవాద దేశంలో పుట్టిన ఎర్ర జెండా ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి నేడు ఇవాళ కార్మికులు ప్రపంచమంతటా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులైనా కార్ఖానలో అయినా ఏ కార్మికులైనా ఎర్ర జెండాలలో ఇవాళ మేడే పండుగ అది వాళ్ళు చనిపోయింది కానీ ఒక पंडुगलागा प्रपंचమంతా చేస్తూ ఉన్నారు. दुसरीकडे CPI संलग्न AITUCच्या संयुक्त विद्यमानाने मे डे उत्सव भव्य शैलीत साजरा करण्यात आला. रिम्स, नागरी पुरवठा आणि म्युनिसिपल कार्यालय, नेताजी चौक, आंबेडकर चौक, AITUC कार्यालय, RTC डेपो, हमाली कामगार संघ कार्यालय येथे लाल झेंडे फडकवण्यात आले. तर AITUC जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर, उपसरचिटणीस गंजुला राजू यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. ते म्हणाले की आजच्या देशात राज्यकर्ते सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना कॉर्पोरेट बनवत आहे, तर शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्याच्या ही संधीही उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व भ्रष्टाचारांना भाजपमध्ये समाविष्ट करून भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. धर्माच्या नावावर राजकारण करून जनता आणि कामगार वर्गात थेट निर्माण करण्याचाही केला जात आहे. तर मे डे शहीदांना भावनेने त्यांनी कामगार हक्काच्या प्राप्तीसाठी 8 तास कामाच्या दिवसांचा संघर्ष पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. మిగతా పరిస్థితులు ఏమంటే కార్మికునికి ఫ్యాక్టరీలకు వెళ్తే అక్కడ నెలల తరబడి రోజుల తరబడి అక్కడనే పనిచేస్తూ ఉండేవారు. ఆ పోరాటంతో మనం 8 గంటలు సాధించుకుందాం అనే ఆలోచనతో అక్కడ పాలకులు వాళ్ళ మీద చూడాలు వేసి అక్కడ వాళ్ళని ఎందరో మంది కార్మికులని పరిస్థితులు ఉన్నారు. వాళ్లకు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు అంటే 1000 రూపాయల జీతం, 1000 రూపాయల జీతం అంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మనకు 10 పడదు, కానీ మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు వంట చేస్తారు, అగ్గితోటి పని చేస్తారు. అయ్యా అని పైపుల నుంచి ఖర్చు పెట్టి పిల్లలకు వండుతుండ్రు. ఆ బిల్లులు కూడా ఇవ్వడం నుండి సాయంత్రం మటుకు పనిచేస్తే వాళ్లకు ఇప్పుడు జీతం చూస్తుంటే 10 కనీస వేతనం అడుగుతున్నాం. వీళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ 5 లక్షలు अडगुతున్నాం. అదేవిధంగా మిగతా तसेच संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस व्यंकट नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली IFTUच्या संयुक्त विद्यमानाने संघटनेच्या कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी चौकापर्यंत रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत ते लाल झेंडे घेऊन सहभागी झाले होते आणि कामगार वर्ग समृद्ध झाला पाहिजे असा नारा देत होते. तत्पूर्वी लाल ध्वजाचे अनावरण करून संघर्षात शहीद झालेल्या कामगारांना त्यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली, तर त्यांच्या लढाऊ भावनेची आठवणही करून दिली. त्यानंतर आयोजित बैठकीत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते असोसिएशनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस टी श्रीनिवास उपस्थित होते. देशातील सध्याच्या धोरणांना त्यांनी कडकडावून विरोध केला व शिकागोच्या हुतात्म्याच्या संघर्षाच्या भावनेतून मोदींच्या फॅस्टिक विरोधी धोरणाविरुद्ध कृती करण्याची गरज आहे असेही ते म्हणाले. ప్రపంచ కార్మిక వర్గ పోరాట దినం మేడే 8 గంటల పని దినం కోసం ఆనాడు యాజమాన్యాల మీద తిరుగుబాటు చేసి ప్రాణాలు అర్పించి జైళ్ళు ఉరికొయ్యలు చెరసాలకు పోయి ఆనాడు 8 గంటల పనిదినం కోసం ఆనాడు కార్మిక వర్గం పోరాడింది. చికాగో కార్మిక వర్గం యొక్క పోరాట స్ఫూర్తితోటి ప్రపంచం అంతటా అన్ని దేశాల్లో కార్మిక వర్గం 8 గంటల పనిదినం కోసం పోరాడింది. అయితే 138 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇవాళ దేశంలో కార్మిక వర్గం ఇంకా హక్కుల కోసం పోరాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానాలు ఆనాడు కార్మిక వర్గం, దేశ కార్మిక వర్గం, ప్రపంచ కార్మిక వర్గం 8 గంటల కోసం అయితే పనిచేశారో ఆ 8 గంటల పని దినాన్ని లేకుండా 12 గంటల పని దినం చేయబోతా ఉంది. కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించినటువంటి 29 చట్టాలను 4 కోళ్లుగా మార్చి కార్పొరేట్ రంగానికి ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్లకు సర్వాధికారాలు ఇస్తుంది. కార్మిక వర్గానికి సమ్మె హక్కు లేకుండా, సంఘాల హక్కు లేకుండా చేయబోతా ఉంది. ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమల్ని, ఆస్తుల్ని, సంపదను మొత్తం కూడా వాళ్ళ కార్పొరేట్ రంగానికి అప్పచెప్తా ఉంది. కార్మిక వర్గ యొక్క హక్కుల్ని
యాజమాన్యాలకు తాకట్టు పెట్టే విధంగా 4 లేబర్ కోడ్లు తెచ్చింది. అందుకే ఐఎఫ్టియు జాతీయ కమిటీ దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గం చికాగో అమరవీరుల పోరాట స్ఫూర్తితోటి 4 లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా, మోడీ అనుసరిస్తున్నటువంటి ఫాసిస్ట్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా, ఆర్ఎస్ఎస్ మతత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో పార్లమెంట్లో ఒక్క చట్టం కూడా కార్మిక వర్గానికి అనుకూలంగా లేదు. అసంఘటిత రంగానికి పిఎఫ్ లేవు, ఈఎస్ఐ లేదు, పెన్షన్ లేదు, విద్యా వైద్య సౌకర్యాలు లేవు. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో కార్మిక వర్గ హక్కులను తాకట్టు పెట్టేటువంటి యాజమాన్యాలకు. కనుకనే బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గం పోరాడాలి, స్థిరమైనటువంటి మిలిటెంట్ పోరాటాలను निर्मिंచాలని ఐఎఫ్టియు మేడే संदर्भांगा कार्मिक वर्गाने पिलुपुनिस्ता ఉంది. शहरातील क्रांतिकारी हमाली कामगार कॉन्ट्रॅक्टी सहकारी संस्थेने 138वा मे दिन जागतिक कामगार दिन म्हणून मोठ्या थाटात साजरा केला. संघटनेचे जिल्हा मानद अध्यक्ष शेख सौजाद हुसेन यांच्या हस्ते ध्वजाचे अनावरणही करण्यात आले. जिल्ह्यातील कामगार व पोस्टरच्या अनेक समस्यांबाबत अधिकारी व राजकीय नेत्यांकडे कितीही वेळा निवेदन देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणूनच त्यांनी आंदोलनातून हक्क मिळवण्याची हाक दिली, तरच सर्व प्रश्न सुटतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आज भारत देश में हमारी लेबर आज ये खुशी की बात है हमारे लेबर भाई के लिए। आज जिले से शेख सजाद हुसैन क्रांतिकारी हमारी कोऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के तरफ से और हमारे आदिलाबाद जिला क्रांतिकारी सोसाइटी अध्यक्ष शाकिराव जी, हमारे क्रांतिकारी सोसाइटी के आड़े वेटर साहब, जनरल सेक्रेटरी अफरोज हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी रसूल भाई के इनों की तरफ से बाबा अम्बेडकर कायदा कानून में आज का दिन है, आज को दिवस हम त्योहार मना रहे हैं। आज आदिलाबाद जिला हमारे जितने भी जिले के जो अफसर है उन तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन पेपर पर, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। और ऑल पार्टीज सबकी ऑर्गेनाइजेशन पेपर दिए हैं और हमारे जिला हमारे राजा इनको भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर हमारे तरफ से लेकिन अभी हमको जवाब नहीं आया। यहाँ तक हमारे मिनिस्टर का मैडम उनको भी ऑर्गेनाइजेशन पहुँचा, अभी वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं आया। हमको न्याय बोलते हमें कलेक्टर विनती है, हमारे 500 जो लेबर भाई है राष्ट्र से बाजू राष्ट्र से काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर साहब के कायदा कानून के अंदर कानून में लिखे तो है कोई आदमी कहीं भी काम कर सकता, ठीक है, लेकिन लोकल के आदमी काम करने के बाद बचा तो हम खुद उनको डालें, लेकिन ऐसा नहीं दिया जिले के अंदर। सिव्हिल सोसायटी सदस्य ॲडव्होकेट वेंडी भद्रेश्वर यांनी सांगितले की उन्हाळी शिबिरे विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिक बनवण्यास आणि त्यांची सर्जनशीलता बाहेर आणण्यास मदत करतात. आदिलाबाद शहरातील संस्कार शाळेत जनविज्ञान वेदिकातर्फे आयोजित मोफत उन्हाळी विज्ञान प्रशिक्षण शिबिरात ते प्रमुख पाहुणे होते. तर या कार्यक्रमात जिल्हा विज्ञान अधिकारी रघु रमणा व जनविज्ञान वेदिका जिल्हा सरचिटणीस नतुला रविंदर, कोषाध्यक्ष श्रीधर बाबू आदी सहभागी झाले होते. भद्रेश्वर यांनी या शिबिरात शिकवले जाणारे गणित, रेखाचित्र, चांगले हस्ताक्षर व ओरिगामी आणि विज्ञान जादू या विषयांवर जागरूकता वाढवण्याची सूचना केली. तर या उन्हाळी सुट्टीचा सदुपयोग करून चांगले नागरिक बनवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रयत्नाचे जनविज्ञान वेदिकाने कौतुकही केले. तर शाळेत न शिकवलेले विषय विद्यार्थ्यांना शिकवले जातात हे कौतुकास्पद आहे असेही ते म्हणाले. ఇంటికాడ రెండు పనులు చేస్తారు, టైంకి తినడం, సెల్ ఫోన్లో ఆడడం, టీవీ చూడడం. అలాంటి పిల్లల్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కింద ఈ 1 వీక్ కార్యక్రమం వాళ్ళు తీసుకోవడం చాలా గర్వనీయం, చాలా అభినందనీయం కూడా. ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్కూల్స్లలో దొరుకుతుంది, దట్ ఈస్ మస్ట్, అది మీరు చదువుతారు, చదవాల్సిందే. కానీ దిస్ ఈజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్, మీ లైఫ్కు సంబంధించింది, మీ జీవితానికి సంబంధించింది. హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు
హ్యాండ్ రైటింగ్ నాది చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కనుక హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా నేర్చుకుంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ విల్ షో యూ, అదొక ఇంప్రెషన్. మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ని బట్టి మీ ఇంప్రెషన్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సైన్స్ సార్ ఉన్నారు, వారి ముంగటికి మీ పుస్తకం తీసుకెళ్తే వారు మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూస్తే మీ మీద ఒక సదభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈజ్ వాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీన్స్. దానివల్ల మీకు రావాల్సిన మార్క్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి. రేపు రాకపోతే కూడా మీరు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. ఈ మామూలు ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో కావచ్చు, నీట్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉండి మీరు సరి అయిన ప్రశ్నకు సరి అయిన జవాబు కనుక రాసి ఉంటే మీరు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. దట్ షోస్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో ఇలాంటి చాలా చెప్పారు సార్, డ్రాయింగ్ అన్నాడు, పెయింటింग అన్నాడు, इंकेదో చెప్పారు. दट ऑल आर यूजफुल टू योर लाइफ. प्रजाकवी प्रकृती कवी यांनी सांगितले की केंद्रातील भाजप सरकारचे प्रश्नचिन्ह आणि भाषण स्वतंत्र दडपवण्याची धोरणे असून फॅस्टिक गटांकडून शारीरिक हल्ले वाढतच आहे. तर त्यांनी जनतेला जागे करून त्यांना उलटवण्याचे आवाहन केले. प्रजासंघ ऐक्यवेदी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने शहरातील यादव संघ भवनात प्रख्यात पत्रकार प्रकीमध्ये पुरकायस्थ लिखिस्थ आलू पेरागणी मुंगा या पुस्तकाच्या लोकार्पण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला ते TPSK प्रदेश अध्यक्ष भूपती वेंकटेश्वरलू यांच्यासह प्रमुख व्यक्ती म्हणून उपस्थित होते. ते म्हणाले की देशातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मूल्यांचा हास करणाऱ्या आणि धर्माद्ध फॅस्टिक राजवट करणाऱ्या ही भगव्या टोळ्यांना हसकावून लावण्याशिवाय संविधानाचा आत्मा जपता येणार नाही. ते म्हणाले की घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह लावणारा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या कार्यक्रमात साहित्यिक, कवी, सुशिक्षित लोक, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. అనుకునే వాళ్ళందరూ కలిసి అక్కడ ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వచ్చి అక్కడ కూర్చుని ఆ ముగ్గురు చాలా విలువైన పుస్తకం. ప్రవీణ్ గారు ఇప్పుడు అండమాన్ జైల్లో ఉన్నాడు. ఈయన చేసిన నేరం ఏంటంటే ఇలా కెమెరా పట్టుకొని ఎక్కడ సత్యం ఉందో ఆ సత్యాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ సత్యం చెప్పినందుకే ఆయన మీద దాడి చేసి ఆయన పట్టుకొని ఆయన మీద లాంటి కేసుల్ని పెట్టి ఆయన ఇప్పుడు అండమాన్ జైల్లో ఉంచారు. అంటే ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడితే జైల్లో పెడతారు. చట్ట వ్యతిరేకులు అనే వాళ్ళు ఇంతకుముందు నీకు చట్ట వ్యతిరేకంగా నీ దగ్గర ఆయుధం ఉంది, ఇదో చట్ట వ్యతిరేకంగా ఈ పుస్తకం నీ రూములో దొరికింది, ఇదో చట్ట వ్యతిరేకంగా ఇగో ఈ ఎర్ర జెండా ఫ్లాగ్ నీ దగ్గర రూమ్ లో అవ్వబడ్డదని ఇంతకుముందు తీసుకుపోయి కాల్చి చంపేవారు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నీ దగ్గర రాజ్యాంగం అనే పుస్తకం దొరికింది, నీ ఇంట్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఫోటో ఉంది, నువ్వు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు ఇలాంటి అసలు ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి కాదు, నువ్వు ఏది మాట్లాడినా కానీ ఇప్పుడు నిన్ను తీసుకుపోయి జైల్లో వేస్తున్నారు. आदिलाबाद जिल्ह्याचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारलेले प्रभाकर राव यांच्यासाठी बार असोसिएशनच्या वतीने स्वागत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. असोसिएशनचे अध्यक्ष एनराला नागेश यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वकील आणि असोसिएशनच्या सदस्यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. नवीन न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि शुभेच्छाही दिल्या. तर यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती प्रभाकर राव म्हणाले की आपण वकील म्हणून काम करून या पातळीपर्यंत पोहोचलो आहोत. तर व्यावसायिकदृष्ट्या त्यांना आलेल्या अडचणी, प्रकरणे सोडवण्यात आलेले यश आणि कर्तव्य बजावताना आलेले अडथळे असे अनेक विषयांवर त्यांनी आपले अनुभव सांगितले. ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్ వారికి బార్ అసోసియేషన్ శాఖ తరఫున పనిచేశారు. ప్రజలు మాత్రం, న్యాయవాదులు మాత్రం చాలా ఇన్నోసెంట్ సార్. కానీ 100% మీరు మళ్ళా స్థానజన్యమైన చేసినప్పుడు అంతకుముందు చేసినటువంటి చేసిన మాట ఇక్కడ మాకంటూ ఏం చిన్న చిన్న సమస్యలు బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియరీ డిస్ట్రిక్ట్ సార్ కొంచెం న్యాయవాద సోదరులు ఉన్నారు. ఆ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఓపీలు
ఇక్కడ ఫైల్ చేయడం సుమారు 6-7 కోట్ల కారణంగా తర్వాత కోర్టు ఎగ్జిబిషన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ట్రైబల్ హ్యాబిటేషన్ అలా అంటున్నారు. నేను కూడా అదే ట్రైబల్ హ్యాబిటేషన్ ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా నుంచి వచ్చాను. నాకు తెలుసు ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయన్నది. నేను దాదాపు 8 సంవత్సరాలు అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేశాను. ఒక అడ్వకేట్ బెయిల్ అప్లికేషన్ వేసినా, ఒక అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వేసినా ఎంత లేబర్ పెయిన్స్ పడతాడు, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ నెంబర్ అయ్యేంత వరకు టీడీఎం గారు చెప్పడం ముందు నిలబడి సూపరింటెండెంట్ బయటకు వచ్చేదాకా రిటర్న్ అయిందా నెంబర్ అయిందా అంతవరకు ఆ నొప్పులు ఎలా ఉంటాయన్నది ఒక అడ్వకేట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన అడ్వకేట్గా నాకు బాగా తెలుసు. అదేవిధంగా ఒక బెయిల్ అప్లికేషన్ చేస్తే అది చెకెట్ కూడా అయిన తర్వాత ఇన్వర్ట్ క్లార్క్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నోట్ పుట్టప్ అయ్యడానికి జరిగిన తతంగాలన్నీ మనకు తెలుసు ఎలా అవుతాయి, అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్లు ఎలా అవుతాయి, ఈ బెయిల్ అప్లికేషన్ నోట్ ఎలా అవుతుంది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి नोटीस टू पीपी मళ్ళీ తర్వాత बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. निर्वासित नेत्यांच्या समावेशावरून काँग्रेसमध्ये फूट, फेरप्रवेशाच्या विरोधात शहरात आंदोलन. संपूर्ण जिल्ह्यात भव्यपणे मे दिन साजरा, अनेक कार्यालयावर लाल झेंडे फडकवले. जेवीव्ही अंतर्गत उन्हाळी प्रशिक्षण शिबिराची सुरुवात, विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा असे म्हणणारे पाहुणे. प्रश्नार्थी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणणारे सार्वजनिक कऊ. देशात ही धोरणे अवलंबत आहे हे योग्य नाही असे म्हणणारे निसर्ग कवी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.